استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة لرضاء الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح جميع أزواجنا رسول الله صلى الله على آله وسلم بالخصوص لأم المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وعائشة رضي الله وإلى روح جميع أولادنا رسول الله صلى الله على آله وسلم وبالخصوص لسيداتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح الإمام الحسن والحسين وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء من المشرق والمغرب في البر والبر وبالخصوص للسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي قطب السيد محمد بن قريب السمن المداني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله المنجري كلمبيان الشيخ حكيم محمد زيد العلمي والشيخ حكيم محمد أشمر عمر بن إسماعيل والشيخ حكيم شعرني والشيخ حكيم محمد صالح دغيل والشيخ هنا سيد القدوم الحبيب محمد زيني بن عبد الغني سقنفل بالخصوص صاحب الولاية السنبدي الشيخ أبي حميد بن هدي محمد أسعد بن فندران وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولجدنا لجداتنا ولأستاذنا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص لحاجة صاحب البيت بالخصوص لحاجة لمن حضر في هذا المجلس إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة مع النصر والعافية وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله على آله وصحبه الكرام شيء لله لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد يتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولهم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألم يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تنذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السبع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذي كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفى سيدنا الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظامة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين التابعين والتابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تنازل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا الخاطر وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن العباس وصولهم وفروعهم ولسلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل
مكان نوران السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيدي أحمد البداوي والسيدي أحمد الرفاعي السيدي ابن عبد السوق وقطب هذا الوقت لله يكون في عونه وصولهم وفروئهم وعن سلسلتهم والأخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عين الصلاة واستغفر الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة منشئ الود السيد المصطفى البكر بن الكمال الدين وصوله وقرئه ولسلسلته والآخذين عنه الشيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أبواب ساداتنا علوينا خصوصا السيد الشيخ عبد الله الأندلس وسائر ساداتنا أضرار أيدارسية وسائر دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الأقوات ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن أبي الخليل السمان وتلامذته ولسلسلته والآخذين عنه قدس الله روحه ونور ضريحه ودعا علينا والحاضرين والمسلمين ببركة علومه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله له والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ووالدينا وشيخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام يتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين بدي الله يا رب العالمين. سيدنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم برحمتك أمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله على آله وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعاءنا يا الله اللهم استجب دعاءنا يا الله واشف مرضانا يا الله واشف مرضانا يا الله وبالخصوص لشفاء شفاء عاجلا كاملا يا الله شفاء عاجلا كاملا يا الله أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم موتانا يا الله وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذات والسر سار في جميع الأسماء والصفات. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وقال النبي الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم صدق الله العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama ucapan syukur kepada Allah selalu dan senantiasa untuk kita perbanyak. Di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala gala daripada nikmat. Di mana nikmat Allah yang ada pada kita saat ini yaitu berupa daripada nikmat umur, nikmat sehat. Nah, di mana mudah-mudahan dengan umur dan sehat yang ada pada kita, jangan kita bersyukur kepada Allah hanya sebatas di waktu kita nyaman. Nah, di mana kalau kita bujur-bujur mengerti dan paham, nyaman dan sakit, kita nak hidup dan itu ketentuan daripada Allah semua. Nah, tahu kita itu semua ketentuan daripada Allah, terima kemudian syukur. Nah, insya Allah apabila kita mau kayak itu itulah artinya hati itu selalu ketentuan Allah ini kita syukuri, nyaman dan sakit. Nah, di mana di situ kan diberikan oleh Allah hati kita kira tenang. Nah, jadi mudah-mudahanlah kita menjadi hamba Allah yang selalu syukur kepada Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat pada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari dua kita perbanyak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tegas dan jelas menyuruh kepada kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Nah, kan hafal sudah kita telah dapat tahap lagi. Nah, perintah Allah tentang masalah menyuruh kita bersolawat tahu rata-rata kan. Namun walaupun tahu tetap aja negara kita banyak malas atau pamolernya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Nah, harapan kita dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita bisa bertamu lawan Nabi. Amin Allahumma amin. Ya, syaratnya apabila kita hendak bertamu lawan orang yang kita cintai itu, pertama kita berharap dalam hukum dengan sebutan sifat raja.
hati raja itu mengharap bujur-bujur tuh. Nah kita dengan sholawat mudah-mudahan bisa bermimpi atau bertemu dengan Nabi kita Muhammad. Maka dua nang ujar Habib Ali itu, ya ayyuhal mustaquna, artinya tanda maka nang sifat rindu, nang kayak apa orang nang rindu, nang itulah. Artinya kalau orang nang rindu ini kan bahasanya kadang mau kita kisahkan lain lagi lah. Kayak kita dulu yang merindukan bini kita atau pacar kita, apa aja yang kita lihat lah, iya terus melihat kita kan. Tidak karena kita merindukan iya. Nah apalagi kita lawan Rasulullah. Nah kayak apa? Pandang. Artinya semalam kan musyahadah kita bujur-bujur. Nah kita pandang bahwasanya apa aja yang ada ini itu sumber kejadiannya dari Rasulullah. Jadi pandangan kita itu jangan sampai kosong untuk memandang dan mengingat Rasulullah. Ya kayak kita adalah orang yang hatinya nang rindu tadi dah lawan siapa yang kita rindukan, pastilah terbayang-bayang apa aja yang kita lihat seolah-olah orang yang kita rindukan. Apalagi Rasulullah. Rasulullah itu kan sumber segalanya, nampak sudah tempat jelas. Bagi itu tinggal kita aja lagi, maukah kada memandang itu aja lagi kita musyahadah sama saja. Tapi lah kata Imam Syahadah kepada Rasulullah, maka jangan harap bisa kita bertemu, bisa kita mendapat lawan Rasulullah. Nah, jadi apabila sudah orang yang rindu itu hanya tanamakan dalam hati pulang sifat mahabbah, sifat cinta. Kita membaca selawat ini bukti ulun cinta lawan pian, makanya ulun sebut terus pian. Karena kan kalau kayak kita terus sudah cinta, kalau orang yang kita cintai di dalam hati pikiran kita itu kan ada lain lagi. Lihat banyu, melihat nasi, kita bersemangat lagi. Kenapa? Karena sudah kita mencintai orang yang kita cintai. Nah kayak itu juga kita lawan Rasulullah menanamakan kan supaya apa? Supaya bisa tadi bertemu dengan Rasulullah atau bermimpi barang yang kena kau mendapat. Tapi apabila ujar Nabi bermimpi itu pasti kita suatu saat akan mendapat lawan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan melalui kita dengan memperbanyak selawat kepada Nabi bisa kita bermimpi atau bertemu dengan Nabi SAW. Amin Allahumma amin. Kemudian pada malam ini sesuai dengan hajat daripada sahibil hajat. Mana sahibil hajat yang mempunyai nadar. Nah, di mana ajar beliau pada malam ini kita dibacakan daripada manaqib daripada Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, atau manaqib yang lebih kita kenal manaqib Syekh Samad Al-Madani. Nah, mana sudah kita mengetahui bahwasanya ketika dibacakan daripada kisah riwayat sejarah atau dengan lebih kita manaqib daripada auliyanya Allah, dengan sebab kita membaca daripada manaqib itu Allah menurunkan daripada rahmatnya. Mudah-mudahan rahmatnya Allah diturunkan terus selawat kita, selamat kita apabila dapat rahmat Allah ini di dunia ini, bahkan menjadi akhirat kita pun mudah-mudahan kita minta atau rahmat Allah pun juga diberikan lewat kita. Amin Allahumma amin. Kamu jadi apa oleh Allah? Ada rahmat lagi kan misalnya ajab atau bala. Ya tuh kayak datang. Ada zaman lagi kita nih hidup. Kalau sudah dapat daripada balanya Allah atau daripada adabnya Allah Ta'ala. Baru dalam pesawat rahmat itu nyaman kita hidup. Dengan sebab apa? Dengan sebab daripada membaca manaqib itu Allah turunkan. Nah, di mana perlu kita ingat artinya nagaran nadar ini di dalam hukum fikih, hukumnya adalah wajib apabila kita sudah terlaksana kabul daripada yang kita inginkan atau yang kita hajatkan. Itu ingat-ingat kita
Misalnya kita ada sakit, lalu kita berdoa atau meminta kepada Allah dengan doa sudah juga, lalu dalam hati Bapak Den, ya Allah, apabila ulun baik daripada sakit ulun banajar, hendak membaca daripada manakib. Ya, manakib siapa? Misalnya sahabat aja di situ kan. Lalu baik kan? Maka segera akanlah untuk membayar najar itu, karena hukumnya wajib apabila sudah terkabulkan daripada artinya dan kita hajat akan. Jangan menunggu kena lah. Kadang-kadang kita sudah kabul kena aja menunggu duit supaya kami jual hebat bahasanya orang banyak. Ya punya ada duitnya bagus. Ambutnya kada dapat dikai berat saada dilaksanakan. Kiau dikai berat tadi kan siapa? Nah, artinya nah kita anggap artinya kan nah kau membaca akan atau punya kita bisa tadi kan kita membacakan daripada menakib itu kita baca. Nah, cuma lebih bagus, lebih baik dalam kita membaca menakib itu yang memang kurang. Nah, kalau membacakan baik daripada manakib atau membacakan daripada kitab itu orang nang belajar atau orang nang basanan, nah itu artinya dalam artinya inya menyampaikan apa yang disampaikan itu. Jadi mohon ampun, mohon maaf, orang menjual kitabnya banyak aja ya. Kita baca. Nah, cuma kita nanggaran artinya, nanggaran supaya DKI berat bahasanya atau nang bujur-bujur mendapat keberkahannya. Dari situ kita harus tahu juga jalannya tadi. Jalannya tadi artinya orang nang ini nang bidang ibarat bahasanya nang ahlinya atau nang tahu. Untuk kayak kita kan tahu bisa jalan obat di kepala. Rapi yang musablim, cuma kadang-kadang ada yang tunjuk, kalau ada ada. Nah, dengan wanita kita sembarang, artinya berambung daripada obat dan kayak itu. Dan jadi belajar itu tadi artinya wajib lah. Nah makanya kita ini jangan sama sekali itu nang belajar nang di luar batas kemampuan kita. Ujar belajar kabul hajat tuh nih baik aku garing tidak lihat dulu, jangan asal sampat aja nih. Hendak ibarat bahasanya ziarah ke Wali Songo. Sebelum kita belajar tuh dikatakan dulu kira-kira menjarah kasana ada kan ada duitnya. Nah ya kalau apabila belajar dengan para awliyanya Allah Ta'ala itu artinya kita, nah apabila menyebut namanya itu insya Allah, apabila ahli darti itu apabila kita sebut kita kiau karena pasti akan dikabulkan oleh Allah hajat kita tak. Namun seumpamanya setelah kabul hajat duitnya kan tidak berpikir pulang kita ke pasana atau nah lu kena mengganggu pulang. Jadi najar itu jangan nang artinya nang macam-macam sesuaikan nang dengan kemampuan kita nang nyaman aja. Atau misalnya lu punya kabul ya Allah daripada sakit nih belajar dak puasa bisa dak bersedekah ya di Jumat misalnya kan bisa. Nah mudah-mudahnya kan coba jangan ditentukan sedekahnya karena mampu juga. Ya baiknya mau sedekah kena 100 juta. Oh, kada tanggung-tanggung ya. Itu wajib kan. Punya 100 rupiah kan mampu aja tuh. Nah, gue jurang 100 rupiah aja. Belajar itu kemampuan gue nah itu lah kada apa-apa. Ya kan kita paksakan. Nah, makanya itu menjadi kada boleh ya. Nah, maka dari itu nah apabila nadar ini tidak dilaksanakan, ini bagi kita apabila kita kada melaksanakannya, nah di situ kena apabila Allah mengingatkan kita asik kena misalnya datang sudah kabul tadi kan misalnya sehat karena anak membayar daripada najar kita tahu. Nah itu karena pernah adalah dalam memberikan tangguran lawan kita kan diberi Allah Ta'ala kan kali ke setengah mati begitu kan. Maka mau mati juga setengah mati
Kenapa aja kadang mau mati-mati aja teh dibacakan surah Yasin sudah juga aja. Ya kalau dibacakan surah Ar-Ra'd sudah juga aja. Dibacakan Sayyidina Istighfar atau yang lebih dikenal oleh orang Bahari itu talak dunia. Sayyidina Istighfar dibacakan, orang Bahari menyebut Sayyidina Istighfar talak dunia. Dawa ini ya, yang orang kadang mengerti itulah orang kadang tahu tuh. Gimana aja segera ada talak dunia macam kerapot aja ilmu dan kayak itunya. Nah itu orangnya udah kada tahu, biarnya buruk. Orang Bahari itu Sayyidina Istighfar itu dilihat orang isinya tuh nah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan. Abu ulaka binikmatika. Ulun yang ini deh bapaknya daripada dosa. Han mengakui dah dalam salah satu daripada maknanya tuh kan. Faghfirli, ampuni ulun ya Allah. Nah, jadi bila orang minta ampun itu apa aja gawiannya berarti bahasa kita kalau ditalak bahasa kita bahasa itu kan berarti dipisah paapihan gitu. Ya gitu loh kebini aja. Talak tikapnya berarti bahasa kita kan paapihan sudah berpisah kan. Nah kayak itu jadi mana itu pemaknaan talak dunia disambat orang Sayyidina Istighfar dan itu. Dulu di Bama tapi dulu beli tertawa. Dahulu dan juga tokohnya wapa aja kerapot aja apa disampaikan segala dunia itu udah dapat dalam dunia gitu ya. Oh ya dulu negara orang kadang mengerti ini Allah kamu masyarakatnya dilihatnya pindah itu pindah piyanya itu bujuramnya itu kan ya sama-sama dan kadang tahu juga. Nah makanya ujar Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu takonakan kepada orang yang ahlinya kayak itu orang yang tahu. Nah jadi itulah apabila kita najar atau orang yang hayal karena tabayal itu hati-hati benar. Nah makanya sama juga kita perlu diingat orang ada juga banajar misalnya ujar diisi anak kenan ya laki-laki sedangkan kita ini bisa anak bini-bini semua yang ajar aku akikahi. Nah itu apabila jabah akikah menurut mazhab Imam Syafi'i ijanah banajar itu nah kada boleh memakan daripada daging akikahnya tadi. Dan kurang ijanah banajar itu kada boleh. Ada negara kita ini kebanyakan apabila nang akikah itu baik pun kambing atau sapi pasti memadahkan akikah kok ada boleh ya memakannya. Secara artinya satu sambatan aja. Lalu nang ibarat bahasanya nang akikah ini kan kepingin hendak dia makan merasai bang ada waniat. Nah itu apabila menyampaikan hukum itu menghafal bertanggung jawab kena di dunia sampai ke akhiratnya hukum Allah Ta'ala nih ada mudah-mudah di dunia bertanggung jawabannya ketahuan orang berarti kan kita kalau terbaca dalam kitab Bajuri itu sudah jelas saja apabila jana ngaran najar itu nah najar kada boleh. Tapi ada jawabnya di bahasa dalam kitab yang lain tak? Dalam mazhab yang lain daripada Syafi'i walaupun najar ya. Kalau kita berakikah tak boleh dia dimakan tak biar ada sebagian kita. Wadah kita ni pukul hantar pada tahu mazhabnya pada boleh tepat. Nah, maka dari itu nah apabila nak kita najar itu dah diingat-ingatlah. Saja nak banajar misalnya punya payu jual rumah jual motor. Nah itu biar punya belajar ini kada dibayar, kada ditunaikan, bahayanya itulah biar berat benar. Itu banyak ulun aja mendapati orang baik nang karirnya, baik nang hidupnya baku daripada nang asal kan. Kenapa? Karena banyak lihat akhirnya apa? Uyuh sampai kada isi rumah lagi. Nah, belum ingatkan boleh, biar aja. Tak diingatkan kita juga kalau kita macam-macam pula jadi biarkan aja kita.
Nah itu biar hati-hati dengan jalan segera walaupun ibarat bahasa kita tahu melaksanakan tadi kan bisa membaca menakib tadi nafsi membacanya kita mendengarkan sudah selesai. Yang penting sudah kita bayar. Nah, lalu manakib yang kita baca lah. Nah, pada malam ini mungkin kitab artinya karena kita baca lah. Nah, kenapa? Karena kitab ini berkaitan juga dengan artinya yang banyak dibuat dalam kitab ini daripada perkataan-perkataan Syekh Safwan Al-Madani. Salah satu daripada tabiatnya, mudah-mudahan kita kawalah mau empat ini dengaran daripada amaliyah para walinya Allah Ta'ala. Ya kita jangan hanya memakai ibarat bahasanya dengan melalui artinya wasilah jalan mengiang orang sidirnya aja tuh kan kabul aja kita tadi kan bah kita baca menakibnya sudah. Jangan lihat apa daripada kebiasaan daripada sidir. Nah, salah satu daripada kebiasaan sidir Syekh Safwan Al-Madani ini sangat kasih sayang lawan orang yang menuntut ilmu agama. Nah, biar orang apabila ada menuntut ilmu agama ada rezeki kita. Nah, bari tombol kita nih dan bahasanya mengeluarkan zakat ganali nang kurang nang sekolah di agama itu apa itu kena apabila kita beriakan hibong ini dengan kalau misalnya kita dibacanya kita ceramah kayaknya banyak kurang mendengarnya ada yang mengamalkan di situ nah kita tetap dapat. Kemudian mengamalkan menyampaikan ke lain lagi itu bersambung aja tuh disebut dengan sedekah jariyah. Makanya negara kurang artinya pondokan itu yang kadang berhak menerima zakat. Nah karena orang pondokan itu dimasukkan oleh sebagian ulama dalam kategori Ibnu Sabil. Kalau sabilillah kan orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil ini anaknya apa? Urang goyah ini kada tapi mau lagi nak berjuang di agamanya Allah tuh. Nah. Sekolah misalnya ke pondok ke pesantren kena masa depannya aja apabila anak pondok itu kada ndak. Nah padahal dia aja. Orang-orang apabila bujur tuh di sekolah di pondok diamalkannya ilmu negeri itu masa depannya Allah yang memberikan sudahnya kita Allah makanya Allah mudahkan. Nah jadi kita bahasanya di situ walaupun misalnya kada kau berjakat ada rezeki titip. Nah makanya ulun ingat benar pianlah apabila anak bulik tuh di kampung tuh biar kalau di kampung maklah itu keluarga atau membari bila anak tulak tuh biar kita kadang kita ada udah anak tulak tuh datang membari itu kadang-kadang dalam 100 rupiah dan berduit 500 rupiah dalam 200 doakan aja aku berezeki ya doakan aku berezeki ingat makanya dulu tuh apabila tak ingatnya itu biar menangis udah sudah meninggal dulu apabila sembahyang hadiah ya Allah don semalam waktu sekolah dok Tuhan menulakkan anda dibari isijeda ya Allah belum berkah terus malam dibari situ ibu jadi lu doakan biar teringat aja teringat naik biar apabila orang kita bantu makanya saya sama Al-Madani itu beliau sangat sayang kalau orang menurut ilmu agama kenapa ya terima di situ toh dapatnya tadi kita lah di situ nak dapatnya kita tuh. Nah maka dari itulah setelah sidin sayang kepada orang nak menuntut ilmu agama, kemudian lagi dengan orang nak fakir dan orang nak miskin. Kenapa maka sidin lawan orang nak fakir, lawan orang nak miskin, nak sangat senang.
itu memberikan contoh lawan kita. Ada kita kadang-kadang lawan orang nang fakir, lawan orang nang miskin, gengsi bakawan. Ya kalau nang kita cari kawan pajak dapat duit, wih merasa pokoknya hebat sudah. Di mana ujar Sidin apabila kita bakawan lawan orang yang fakir dan miskin, itu mengingatkan hakikat diri kita dan sebenarnya di hadapan Allah, di hadapan manusia itu fakir dan miskin. Di hadapan Allah kan nyata jelas sudah kita lah. Di hadapan manusia apa? Ada aku sugih. Buktinya ketika kita mati apa nak dibawa sama juga. Empat di mana sih itu fardu kifayahnya, empat di sana dibawakan orang kainnya, kain. Dan jaga ibadah kita nak memakai inilah kain dan keserkapan kita tak takasan itulah awak dikibat gatalan kan. Berapa aja lapisnya dikibat kesan bungkus 3 aja. Lebih hipang 5, kena boleh aja kesepakatan bahwasanya 3 aja. Apabila piat minta 5, tak melebih itu kan bahasanya itu kan. Hebat kalau dipukul malaikat kita kan tebal juga ada bahasa itu lah. Ijih haram, hukumnya itu haram. Kebawa nak haram, mati itu kebawa nak haram. Hati-hati ya. Adanya terserah kita aja. Di dalam keputusan kesepakatan orang banyak semalam 3 aja lapisnya kan. Dan yang wajib itu 1 lapis saja dan menutupi aurat. Muntah kena kain yang tebal, muntah kena kain yang transparan untuk kelihatan, itu wajib supaya terlepas atau tertutup itu aurat. Kan di situ buktinya. Boynya manusia, Sidin tunggangan mobil Alphard. Wah, ya kalau lah berapa miliar itu harganya tuh kan. Tapi limbah ke kuburan susah juga Sidinnya. Di mana susahnya? Alphard Sidin kada kawak dan menggawa Sidin ke kuburan. Dan membawa Sidin ke kuburan apa aja? Al-Fatihah sama aja juga. Ya kalau mengeluarkan Al-Fatihah aja. Ya kalau kenapa mana mobil Alphardnya ini ambulan itu ditukar orang-orang menjadi kalau ambulan itu rata-rata tahun di bawah 2000 tahun 95 dimodifikasi apa ya jaga ibarat kada keluar kotoran lah lagi di rumah limbah dimasukkan sok sudah mati itu gerabak iya limbah dibuka bungkusnya tuh lah nanti kita lihat tutup peti karena lalu kotoran itu keluar kena getaran tadi timbul bau lalu jadi pintah karena baunya Sidin itu padahal dangaran apabila kotoran tahi mati itu kan berbau mana dia terkait sapi itu ya. Kalau yang hidupnya ada bau sudah mati dia. Sapinya mati lalu balok keluar baunya luar biasa. Nah jadi disitulah dan melajarkan kita bahwasanya Syekh Samad itu tujuh dengan orang yang fakir dan orang yang miskin. Bahkan Rasulullah ya Allah jadikan ulun ini hidup miskin dan kumpulkan ulun lawan orang yang miskin. Kenapa? Supaya kita itu kada tamak lawan dunia. Dan kita ini apabila terkumpul lawan orang yang sugih pasti hendak macam-macam dua. Ya bahasa dalam tasawuf tamak atau apa itu semua hendak. Itu semua hendak. Tapi apabila kurang, sudah tahu dirinya fakir dan miskin, apalagi bakawan orang miskin, orang miskinnya kan tahu diri. Hendak itu ini kadang mungkinnya tercapai kita. Nah, jadi kita pun apabila nangka itu maka akan sadarlah diri kita. Nah, apabila mati jangan sugih sama juga. Walaupun besi Al-Fatihah tetap Al-Fatihah juga mengiringi. Sampai ke rumahnya kita kalau mau ada yang miskin kita.
Al-Anas dakwahnya Al-Fatihah khususan sama juga. Nah, jadi di situ supaya kita artinya mencontohi mentauladani daripada tabiatnya Syekh Salman Al-Madani. Kemudian lagi tabiat sirin artinya beliau sangat ketujuh membantu dan menolong. Yang membantu itu lihatlah kemampuan kita. Kalau membantu kita kadang-kadang dengan misalnya nih, dengan materi, dan kayak tadi kan yang sakit tadi kan, artinya kita kadang memberi duit kalau mau mati sedih dengan doa. Dan kita berdoa tadi wasfi mardhana ya Allah, mudah-mudahan daripada segala penyakit kurang dan kita sakit Allah sembuhkan. At-tasyafi kadang bisa menyembuhkan illa syifa'uka kecuali pian ya Allah. Syifa'an ajilan punya kau ya Allah cepati kamilan sempurnakan kayak asal gua ya Allah itu semua ampunnya pian ya Allah. Nah jadi supaya kita jaga ibarat bahasanya anggaran membantu itu bukan hanya dengan harta atau dengan duit aja, dengan doa pun bisa, dengan pikiran pun bisa, dengan tenaga pun bisa. Nah kayak malam ini deh, nah, jaga ibarat bahasanya kita membantu tadi dengan doa. Nah jadi itu salah satu nang sidin, nang Syekh Salman Al-Madani itulah nang artinya, nang apabila sidin, nang artinya lawan orang rajin membantu. Dan kemudian lagi salah satu beliau artinya sifat daripada beliau itu artinya sifatnya pemurah. Nah ujar hadis Nabi itu kan, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh artinya dengan neraka. Bila orang yang pengasih itu lawan Allah jauh, lawan manusia jauh, lawan surga jauh, lawan neraka parah. Nah walaupun orangnya itu alim, walaupun itu orangnya alim, menjadi pengasih, dari situ ujar Nabi mengatakan. Nah makanya Nabi kita Muhammad SAW itu menyebutkan apabila orang yang pemurah itu sangat dicintai dan disayangi oleh Allah. Nah makanya Syekh Salman Al-Madani itu dicintai, disayangi oleh Allah. Nah di mana beliau apabila kita memanggil nama beliau atau bahasa kita yang tadi kan dengan bertawajuh kepada Allah lalu mengiau, nah disitulah sebab Allah memberikan kabul hajat kita tadi. Nah jadi sifat pemurah ditanamkan. Nah jadi pemurah itu bukan hanya dengan artinya duit aja, dengan diri bisa juga kita. Artinya menjaga bisa juga dengan hatinya diri tadi apa pemurah dengan doa. Jadi kita berdoa Allahumma li junubi wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu jangan ditinggal doa. Jangan ditinggal doa. Itu tanda kita sifat daripada pemurah kita. Nah itu salah satu tabiat kebiasaan daripada Syekh Salman Al-Madani sedih pemurah. Dan kemudian lagi beliau berkata, barang siapa yang mengambil tarikat kepadaku. Kan kalau ada kayak ayahnya, sedikit ada fotonya, tak sudah. Lawan artinya makhluk kita sekumpul. Kayaknya disebutkan barang siapa yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, maka hukumnya orang yang pernah bersalaman itu akan dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kisah Guru sekumpul. Kemudian sedikit mengisahkan Habib Zain itu kan cucunya daripada Habib Ali. Dan kemudian Guru sekumpul Habib Ali. Nih Ali itu yang dicium oleh
Rasulullah lintuhut sidin. Siapa yang menyaksikan situ? Habib Zain. Nah, Habib Zain itu nang mengawani, nang mendampingi abah guru awal-awal. Nang abah guru membaca maulid. Jadi apabila ke Batapura itu jangan lupa di jalan artinya ayaninya situ nah. Ada makam Habib Zain di situ. Nah, di situ nang sidin, nang Habib Zain ini menyaksikan nang ujaran guru sekumpul. Nah, bahwasanya Rasulullah itu nah, dan Habib Ali nang mendapat ini. Nah, sidin setiap saat, setiap waktu, nang artinya bertemu dengan Habib Zain pada saat itu. Kalau palok mencium tuh, nah, jadi sampat pulang ke sini saya kan, nah, alhamdulillah untuk mana kayak musim, bisi abah gitu, kan, don abah buruk gitu, nah artinya membangun mencium juga. Nah disitulah yang disebut kena lantaran kita bisa dibawa untuk mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ujar sidin kemudian diamalkan dia banyak buat nama bir daripada tarekat ada mengamalkan. Nah di situ apabila diamalkan rugi. Apa ujar sidin apabila ambil tarekat kepadaku daripada tarekat Syamania diamalkannya, maka Allah ambil daripada secara artinya sifat basyariahnya, kemanusiaannya digantikan daripada sifat rububiyah. Sifat nang merasa kita tenang. Itu kena apabila mengamalkan itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Lalu kita kena apabila kawaba apa-apa ingat lawan Allah. Ingat lawan Rasulullah, sebabnya Rasulullah kan kita kawan yang ada. Dan lagi fadilahnya jadi apabila di waktu hidup kita ada di hendak mati kita. Jadi dalam guru sekumpul ujar sidin apabila mengamalkan tarekat samadiyah yang itu samadiyah lagi hidupnya di hidupnya bahasa sidin ada merasa nikmatnya ketika hendak mati kena itu Allah nampakkan daripada hasil tarekat samadiyah itu. Kalau mengamalkan samadiyah ya dan mulai lagi di pondok dulu kan. Nah artinya setelah mengambil lawan sidin itu kan sanadnya bahasa kita samadiyah amalkan. Itu apabila kita rutin hidup kita itu Allah mudahkan. Artinya dimudahkan oleh Allah tuh apa jangan ada pada kita masalah itu nyaman aja kita menghadapinya tak berduit kah ada berduit jangan ada itu kita ada kita ini apabila hidup ini apabila ada berduit itu nampak benar kelihatan benar ketahuan benar jauh jauh kawan kita pengajian nah ketahuan orang berduit tuh Bibilanya sudah wah cangkal kajian tuh kelihatan dengan itu duitnya tegak. Nah ya kayak itu rezeki kita. Kalau kita mengamalkan insyaallah daripada tarekat samadiyah itu ada situ ya masyaallah lah kalian mengisahkan kita. Dan mengamalkan itu artinya sehabis sembahyang subuh. Dan sudah kita Tuhan di umur 40 dan ini tambahi lagi sehabis asar. Menjaga TV mau guring lagi malam habis tahajud, nah goyang lagi, jadi hebat bahasa kan, nah artinya tasbih tak, artinya baca lagi tarekat samadiyah itu tadilah. Nah jadi di situ, cuma modal kita di sini, yang sudah mengambil tentang ilmu hakikat Nur Muhammad, samadiyah itu tetap dijalankan, namun amalan istighraqnya dan kayak Syekh Saman Al-Madani waktu beliau khalwatnya itu waktu beliau khalwatnya dilihatkan oleh Allah bahasa kita dibukakan hijab dan khalwat nah disitulah nampak Nur Muhammad. Nur itu Allah Ta'ala dalam hakikat kita.
Nah disitulah lalu kita disuruh artinya mendalami tentang masalah ilmu hakikat Nur Muhammad dari mana, dari Syekh Samad Al-Madani. Inilah sanadnya kita miliki tentang masalah hakikat Nur Muhammad. Kenapa? Nah, karena guru kita yang mengarang kitab ini itu berguru dibimbing langsung oleh Muallim Abdul Syukur Teluk Tiram. Muallim Abdul Syukur Teluk Tiram ini sedang mengaji di Mekah, di Madinah dah. Nah, sedang mengaji di sana, lawasnya 25 tahun lawasnya. Kemudian lagi guru sini tentang masa itu Said Amin Qutbi yang terkenal dengan Said Amin Qutbi Makkah. Said Amin Qutbi itu baik baga gaib, para ulama, para walinya berguru. Malohom berguru sekumpul, berguru dengan Said Amin Qutbi sampai guru Bangil pun kayak itu juga. Nah, kalau di Sampit ini siapa yang guru murid daripada Said Amin Qutbi, almarhum Guru Abram. Kalau di Semuda siapa yang sampat guru dengan Said Amin Qutbi, itu Guru Haji Jainuri. Nah itu ya, itu orang tuh tersambung ilmunya ke atas sampai Rasulullah. Kita bila kita nak menjari mereka ini orang-orang alim pewaris daripada Nabi. Dan di situ kita minta. Dan mereka ini kan dengan orang yang Masya Allah. Nah kalau saya Qutbi ini Masya Allah dunia mengenal beliau, seorang yang artinya aulianya Allah, ulama, dan mana beliau itu Masya Allah lah, nang sidin itu ya, nang ujar artinya nih beri download, jadi pakai syahadat kita kayak bahasa ibarat bahasanya almarhum Labran kan. Jadi bakisah, nah itulah artinya lawan Haji Jainuri ini kan bahasanya kan sama-sama berguru dengan Said Amin Qutbi. Nah jadinya bayi download itu jadi sini untuk menyaksikan. Nah, jadi sini di Pandaran ini belajar berita itulah. Jadi bakisah. Jadi antara guru artinya Haji Jainuri sama-sama almarhum dengan almarhum Ambar bakisah. Jam semalam dan lewat guru kita habislah. Dan habis dikampang ya alhamdulillah dan kita bersadat semua anak kita lalu bertakon almarhum Guru Abah dan lawan guru kita Said Amin Qutbi itu maknya nah kawang membagi awak berapa aja kehendak maambillah hikamlah dan dari situlah almarhum Guru Haji itu berdiam kada aku disini lalu beberapa itu tertawa jika sini panjangan Allah Ta'ala umur itulah berapa jarak membagi awak pak jangan kayak abang guru sekumpul. Ada seorang habaib datang, habaib ini mempunyai karamah juga. Pada saat itu kawak awak lima membagi belang assalamualaikum sambut sidip waalaikumsalam dan datang lima dan menyambut 7 bib ilmu Allah Ta'ala kada usah dipai jaga ibarat nang dis pamer-pamerakan diam habib tampun limahnya ini kawal 5 aja sih kawal 7. Nah disitulah dengaran orang-orang nang wali-walinya Allah Ta'ala tadi nang duduk di nur hati nur itu cahaya ini biar apabila inya ada kadap lawanannya kamana aja pada kadap tuh kawannya menembus. Nah kalau kayak udah mati lampu dalam kamar tuh hidup lampu ada lubang sehalus jarum pun tuh kalau jadi nambus tuh kelihatan keluar cahaya lampu ternyata. Nah apalagi orang nang walinya Allah Ta'ala mengenal tentang hakikat dirinya di situ jangan diragukan. Nah kita kayak Syekh Samad Al-Madani ini kan ya pro dan kontra juga lah. Dan yang wadahkan daripada Syekh Samad Al-Madani ini kada habaib. Nah jangan biar nah artinya terpengaruh di situ. Orang wadahkan kada ulama apalagi pun wali Allah Ta'ala aja jangan didengarkan. Nah itu orang kada mendalami tentang
daripada kehidupan daripada Syekh Samad Al-Madani. Nah, jadi apabila orang mengambil tarekat Syekh Samad tadi diamalkannya, yang terakhir maka akan mendapatkan mati husnul khotimah. Nah ini husnul khotimah ini husnul khotimah. Dan doanya pun apabila kita baca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali sehabis sembahyang subuh, ya habis baca tarekat itulah dibaca doa dan itu, maka pangkat kita diberikan oleh Allah sebagai wali di hadapan Allah. Nah, jadi wali kan ada lagi apa? Jasa sama al-Madani wali kutub pula. Kutub itu pimpinan daripada para aulia. Biar kalian mengesah itu pangkat di hadapan Allah. Walaupun kita di hadapan manusia, kayak Haji Muhsin itu apa aja. Ini berjualan di pasar aja, menjadi Muhsin dia buat bahasa, karena lupa sama dia itu. Dia di hadapan Allah Ta'ala, walaupun di hadapan manusia berjualan di pasar, tapi di hadapan Allah. Kita manusia ini hanya kenal apa di hadapan Allah Ta'ala Tuhan. Nah, kenal itu hanya para aulianya Allah Ta'ala. Nah, makanya negara kita apabila disekumpul dan tarekat samaniyah itu di dalam kitab Imdad apabila kita berisi pasti ada menandakan ciri nama kayak cincin bapak ini itu mengenal. Oh, berarti ini ibarat bahasanya sidin memakai samaniyah juga. Dan ini salah satu bukti yang Abah Guru kita mengeluarkan. Nah, jadi cinta kita dengan guru harus, kalau kita bujur-bujur menganggap itu guru kita, dan membimbing jasmani dan rohani kita dunia dan akhirat supaya kita melengkap apabila terjadi teringat dan pemburuan. Nah itu jika ibarat bahasa ada tanda di awak kita nih. Kayak kita juga Rasulullah di mana aja. Tentang tubuh kita lah apabila kita janakin. Dan dalam diri kita semua ada itu karena Rasulullah. Lalu cintanya kita lawan Rasulullah, berpakaian kita melewati Rasulullah, bau tas kita melewati Rasulullah. Rasulullah kan utas ini dikelingkingnya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kita pang yang menulis dengan kita, kadang begitu lah. Menyebut tulis sama Muhammad Rasulullah aja, janji kita aja. Mutaba'ah lawan Nabi bolehlah, bisa aja. Cuma hati-hati kalau kita bawa ke dalam puisi aja. Nah ya, dosa kita itu dosa karena kerasaan. Balik apa aja wapak ini deh, wapak kita pakai ini kan. Kenapa apa aja lah. Ini wapaknya cincin ini lain tulisan daripada huruf Arab. Nah, jadi di sini wafak, dan memang wafak ini artinya ada bertuliskan huruf Arab. Nah, kita tahu apabila membawa Al-Quran dan tulisan Arab lah, di situ apabila kau situ hukumnya haram. Nah, jadi terikat sama dia. Ya jangan mahu sekumpul. Apabila kita membaca doa, memaghfiru Sayyidina Muhammad itulah orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Di mana dermawannya? Dermawannya saat orang nak nyaman guringan subuh, saat orang nak asik mencari dunia di pasar kan, wah semua sibuk bersubuh, ada bersubuh ya. Lalu kita mengatakan tangan, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni semua umat Nabi Muhammad. Nah ya, yang di pasar dapat, nang guring dapat, biar kita tampil kata-kata bersihlah dan mawadah jangan aku sekumpul. Dan di pasar kan guling itu kalau tahu banget kita mendoakan jangan tahu banget. Wah seksi muka aja gitu. Bahkan kita sambatnya pulang tuh kamu ya. Nurong pengoler, di masjid saja, mengadakan tangan disambatnya pulang. Adanya pengoler, mengangkat tangan lawan Allah Taala tuh. Sayyidatina Maryam tuh umpamanya Nabi Isa tuh gawainya beribadah datang kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika masuk Nabi Zakaria kita itu lihat Nabi Zakaria apa aja ada makanan bingung Nabi Zakaria, sedangkan pada saat itu kalau ada makanan dan buah-buahan
Batakot, dari mana ini datangnya? Jawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini semua datang dari Allah. Dan Maryam itu umatnya Nabi Isa apa negara spesial beribadah. Jadi mihrab tenang. Allah nama anjuri, Allah nama datangkan, sama-sama bagawi. Karena itu kan. Cuma gawiannya ada nama ibadah, ada nama cari kita. Nah, jangan kita sampati, kena kasihan kita.